Assalamu alaikum salam and good afternoon everyone. I hope all of you have having a great day. And I have also a great day. At first, I would like to give everyone a big thanks to them who are connected with us directly by Zoom and also to them who are connected by Facebook Live. This is Mahmoudul Karim, your English teacher. So, প্রথমে মনে হচ্ছে আপনারা দেখে কিছুটা কনফিউজড হয়ে গিয়েছেন যে আজকে নতুন একজন মুখ দেখতে পাচ্ছি, রাইট? অনেকে একটু কনফিউজড হয়ে গিয়েছেন, আমাকে মনে হয় আগে আপনারা কেউ দেখেননি, সো ইউ আর নিউ টু মি। অলরাইট, সো প্রথমে আমি আমার পরিচয়টা দিয়ে নেই। আমার নাম হচ্ছে মাহমুদুল করিম। সো আমি হচ্ছে আপনাদের নিউ ইংলিশ টিচার। So before starting our class, I would like to invite everyone to introduce himself or herself. So at first, I would like to go to Maimun. Maimun, can you hear me properly? Yes. Okay, Maimun, I'm your new teacher, right? All right. So let's introduce ourselves. So can I know your name? Please tell us your name. What is your school name? My name is Maimun Monir Jamima. The name of my school is Ideal School and College. All right. So can I know which one is your favorite subject? Which one is your favorite subject? English. All right. Thank you. My favorite subject is also English. All right, thank you. স্যার আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না। All right, can you hear me now, Tanjim? Yes. All right, Tanjim. So can we know the name of your school? My school name is Chittagong Government High School. Chittagong Government High School. So you are from Chittagong. Okay. Can I know your favorite subject? Science. Science. All right. My favorite science subject is also science. I love science. I love science, and I also love English. Those were my favorite subjects. All right. Thank you. So now we can go to Jannatul. Jannatul Mihi. Jannatul, can you hear us? Jannatul, I can't unmute you. আমি আপনাকে আনমিউট করতে পারছি না। আপনার কাছে একটা নোটিফিকেশন গিয়েছে। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? All right. I think Jannatul, we can now hear us. All right, Jannatul, মনে হয় কোন একটা টেকনিক্যাল প্রবলেমের কারণে আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না প্রপারলি। সো আমরা এখন একটু নাওয়ারের কাছে যেতে চাই। নাওয়ার, can you hear us? Nawar, can you hear us? Yes, sir. All right. So can we know where do you live and what is the name of your school and what's your favorite subject? Tell us. I live in Dhaka, Riyazbagh. My school name is National Ideal School, and my favorite subject is Bangla. Bangla. All right. Thank you. So আমাদের মনে হচ্ছে অলমোস্ট আমরা সবাই কথা বলে ফেলেছি। ত্রিয়াশা বাকি আছে আমাদের সাথে। ত্রিয়াশা and Tridip. We didn't meet yet, right? So Trisha, can you tell us what's your school name, where do you live, and what's your favorite subject? আচ্ছা, ত্রিয়াশা, মনে হচ্ছে কোনো একটা কারণে আমরা আপনার কথাটি শুনতে পাচ্ছি না। মনে হয় আপনার হেডফোনটা প্রপারলি কানেক্ট করা নেই or something else. Hello? হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে. We can hear you now. All right. My school name is Manipur High School and College. My favorite subject is math. All right. Where do you live? I live in Mirpur in Dhaka. Mirpur in Dhaka. Thank you. সো আমরা সবাই পরিচিত হয়ে নিলাম। সো আমি যেহেতু আপনাদের নিউ টিচার, আপনারাও যে কয়জন আছেন এখানে, এখন আমরা সংখ্যায় অনেক কম, রাইট? মাত্র বেশ কয়েকজন স্টুডেন্ট এসে পড়েছি, বাট আমাদের অন্যান্য ক্লাসে কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট। কিছুদিন গেলেই আপনারা দেখা যাবে আপনাদের বন্ধুদেরকে ইনভাইট করছেন, প্লাস আমাদেরও অন্যান্য যারা স্টুডেন্ট আছে তারা জয়েন করে ফেলবে। সো উই উইল হ্যাভ এ বিগ কমিউনিটি আফটার সাম মোমেন্ট, ওকে? অর আফটার 2 or 3 weeks, maybe we'll have more than 50 or 60 participants. All right. So ক্লাসটি আমরা এখন মনে হচ্ছে স্টার্ট করতে পারি। So are we ready for the class? All right.
সো বিফোর স্টার্টিং আওয়ার ক্লাস কিছু কথা তো বলে নিতেই হয়। আমরা জানি যে আমরা এখানে ক্লাস 6 এর স্টুডেন্ট। আমরা সবাই আমাদের প্রথম ক্লাস হচ্ছে ইংলিশ ক্লাস, যেটি আমাদের হয়ে থাকে কি বারে? প্রতি সোমবারে এবং মঙ্গলবার বিকেল 4:15টার দিকে। অলরাইট, সো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের স্লাইডে। দেখি আজকে আমরা কি পড়তে পারি। At first, I want to know, can you see my slide? I've shared a slide. দেখতে পাচ্ছি? একটু thumbs up দেখো। Alright, আমরা একটু স্লাইড দেখতে পাচ্ছি। Alright, so what we gonna learn today is, are you listening? Part 2, lesson 18 from our EFT book. So এই চ্যাপ্টারটি কি কেউ পড়েছেন? এমন কেউ আছেন যে আগে পড়েছেন এই চ্যাপ্টারটি? Is there anyone? Okay. I can see one people. I can see one person who have already done this. Okay, all right. That's not a problem. So আমাদের এখানে চ্যাপ্টারের নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে are you listening? That means তুমি কি শুনতে পাচ্ছো? সো আমরা পড়তে পড়তে জানবো আসলে সে আমাদেরকে কি শোনাতে চাচ্ছে। আর ইউ লিসনিং, সে জানতে চাচ্ছে আমরা শুনতে যাচ্ছি কিনা, শুনতে পাচ্ছি কিনা। অলরাইট, দেখি আমাদেরকে কি শোনাতে চায়। সো এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে একটা চ্যাপ্টার যেখান থেকে আমরা জানতে পারবো যে কিভাবে একটা প্যাসেজ প্রপারলি পড়তে হয়। অলরাইট, একটা প্যাসেজ কিভাবে পড়তে হয়, কোন একটা সেন্টেন্সে কোন ওয়ার্ডগুলোতে এমফাসাইজ দিতে হয়, কোন একটা ওয়ার্ড যখন আমরা উচ্চারণ করি কোন জায়গাটাতে আমাদের স্ট্রেস দিতে হয়, ইন্টোনেশন দিতে হয়, এই জিনিসগুলো আমরা জানবো। সো আমরা প্রথমে একটু অবজেক্টিভ জেনে নিই এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা কি কি জানবো। সো we gonna learn some we have some objectives and we have some objectives that we'll learn. প্রথমে আমরা দেখে নেই সেগুলো কি কি। রিকগনাইজ ইংলিশ সাউন্ড, প্রথমে আমরা জানবো হচ্ছে আমাদের ইংলিশ সাউন্ড গুলো কিভাবে রিকগনাইজ করতে হয়। দেন উই উইল এবল টু রিকগনাইজ ওয়ার্ড স্ট্রেস এন্ড স্ট্রেস অফ ওয়ার্ডস ইন এ সেন্টেন্স, মানে হচ্ছে কোন ওয়ার্ডে কিভাবে আমরা কোথায় স্ট্রেস দিব এবং একটি সেন্টেন্সের মধ্যে কোন ওয়ার্ডটিতে আমরা স্ট্রেস দিব। শুনতে মনে হয় একটু কঠিন লাগছে, বাট খুব ইজি হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। অলরাইট, তারপর আমরা জানবো হচ্ছে রিকগনাইজিং ইনোটেশন, আমরা কিভাবে হচ্ছে একটি সেন্টেন্সের মধ্যে ইন্টোনেশন ইউজ করতে পারি। সো ইন্টোনেশন শব্দটা মনে হয় আমাদের কাছে অনেকের কাছে নিউ হতে পারে। সো ইজ দেয়ার এনিওয়ে হু হ্যাভ অলরেডি নোন অ্যাবাউট ইন্টোনেশন? কেউ শুনেছেন? একটু থামস আপ দিয়ে দেখাবেন। অলরাইট, সমস্যা নেই, আমরা জেনে যাব খুব তাড়াতাড়ি। তারপর আমরা জানবো হচ্ছে ইউজ ইংলিশ সাউন্ডস প্রপারলি, কিভাবে ইংলিশ সাউন্ড করতে হয় প্রপারলি। দেন আমরা জানবো উই উইল বি এবল টু use proper intonation in sentence and read aloud text with proper pronunciation, stress and intonation. সো প্রথমে আমরা যে দুটো জিনিস এই চ্যাপ্টার থেকে জানবো, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে দুটো জিনিস, সেটা হচ্ছে স্ট্রেস এন্ড ইন্টোনেশন। সো আমরা মনে হচ্ছে অনেকেই এখানে এই দুটো ওয়ার্ডের সাথে ফ্যামিলিয়ার, আবার অনেকেই আছে এই দুটো ওয়ার্ডের সাথে ফ্যামিলিয়ার না। সো প্রথমে আমরা একটু দেখে নেব ইন্টোনেশন বলতে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি বুঝি। তো ইন্টোনেশন বলতে আমরা যেটা বুঝি, যখন আমরা কথা বলছি, when you're speaking, sometimes our voice rises up or goes up, sometimes our voice goes down. যখন আমরা কথা বলছি কখনো কিন্তু আমাদের ভয়েসটা আপ হয়ে যাচ্ছে, রাইট? কখনো আপ হয়ে যায়, আবার কখনো কখনো ভয়েসটা ডাউন হয়ে যায়। সো এই যে কখনো কখনো ভয়েস আপ হয়ে যায়, আবার কখনো কখনো ভয়েস ডাউন হয়ে যায়, যখন আমরা কোনো কথা বলি, এই যে প্রসেসটা, এটা কি বলা হয় হচ্ছে ইন্টোনেশন, যে কখন আমরা আমাদের ভয়েসটাকে আপ করব, আবার কখন আমরা আমাদের ভয়েসটাকে ডাউন করব। অলরাইট, সো ইন্টোনেশনের যে কনসেপ্টটা, এটা কি আমরা বুঝতে পেরেছি? একটু থামস আপ দিয়ে দেখাবো। ইন্টোনেশন ইজ নাথিং, ইন্টোনেশন হচ্ছে যখন আমরা কথা বলছি তখন আমরা ভয়েসটাকে আপ করব কখন আর ডাউন করব কখন, এটাই হচ্ছে ইন্টোনেশন। সো আমরা ক্লাস 5-এ কিন্তু ইন্টোনেশন পড়ে এসেছিলাম, হয়তো আমাদের মনে নেই। ইন্টোনেশন ক্লাস 5-এ আমরা পড়ে এসেছিলাম। সো ইন্টোনেশন সম্পর্কে আমি বেশি কিছু বলবো না, জাস্ট অল্প কিছু কথা বলে দিই ইন্টোনেশন সম্পর্কে। যেমন our voice up or down when we talk, our voice go up for greetings, যখন আমরা কাউকে গ্রিট করি। অলরাইট, যখন গ্রিট করি, গুড মর্নিং এরকম বলে থাকে না, গুড ইভিনিং এরকম বলে থাকে না, কিংবা আসসালামু আলাইকুম যখন বলে থাকি, আমাদের ভয়েসটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি আপ হয়ে যায়। অলরাইট, সো এটাই হচ্ছে আমাদের ভয়েস আপ হয়ে যায় এইসব ক্ষেত্রে। আবার কোন একটা কোশ্চেন আমরা করি যেটার অ্যান্সার ইয়েস অর নো হয়, একটু খেয়াল করে শুনবেন কথাটা, যে আমরা এমন একটা কোশ্চেন করছি যেটার অ্যান্সার ইয়েস অথবা নো হবে। যেমন আমি যদি এখন তানজিমকে আস্ক করি, তানজিম ডিড ইউ টেক ইউর ব্রেকফাস্ট অর ডিড ইউ টেক ইউর লাঞ্চ, ডিড ইউ হ্যাভ ইউর লাঞ্চ, আমি যখন এই কোশ্চেনটা করছি ডিড ইউ হ্যাভ ইউর লাঞ্চ, আমার ভয়েস কিন্তু অটোমেটিক্যালি আপ হয়ে যাচ্ছে। অলরাইট, সে কিন্তু আমাদেরকে অ্যান্সার দিবে হ্যাঁ অথবা না। আমি তৃষাকে প্রশ্ন করলাম যে ডিড ইউ টেক ইউর ব্রেকফাস্ট টুডে, আমি থেকে কোশ্চেন করলাম, অটোমেটিক কিন্তু আমার ভয়েসটা আপ হয়ে গেল।
আমি যদি তাকে কোশ্চেন করি ডিড ইউ টেক ইউর ব্রেকফাস্ট টুডে, সে অ্যান্সার দিবে ইয়েস অথবা নো। তো আমি এমন একটা কোশ্চেন করলাম যেটার অ্যান্সার আসে ইয়েস অথবা নো, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের ভয়েস জেনারেলি আপ হয়ে যায়। আবার আওয়ার ভয়েস গো ডাউন যখন আমরা কোনো একটা স্টেটমেন্ট করি। যখন আমরা কোনো একটা স্টেটমেন্ট, যেমন ধরেন আমি বললাম যে মাই নেম ইজ মাহমুদুল কবির, আমি কিন্তু এটা নর্মালি বলি মাই নেম ইজ মাহমুদুল কবির। কিংবা তানজিম বলছে যে আই এম স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 5, আই এম স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 6, যখন কথাটা বলছে তখন কিন্তু নর্মালি ভয়েসটা ডাউন হয়ে যাচ্ছে। অলরাইট। কিংবা আমরা যখন কোশ্চেন করি, যে কোশ্চেনটা শুরু হয় হু, হোয়াট, ওয়েন, হোয়ার, হোয়াই, হাউ, মানে WH কোশ্চেন দিয়ে যে কোশ্চেনগুলো শুরু হয়, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের ভয়েস গুলো ডাউন হয়ে যায়। যেমন আমরা কোশ্চেন করতে পারি হোয়াট ইজ ইউর নেম, এখানে কিন্তু আমরা কোশ্চেন করি না হোয়াট ইজ ইউর নেম, এভাবে কি আমরা কোশ্চেনটা করি? আমরা কিন্তু কোশ্চেন করতে পারি ডিড ইউ টেক ইউর ব্রেকফাস্ট, একটু প্রেশার দিতে পারি, বাট আমরা কিন্তু কখনোই বলি না হোয়াট ইজ ইউর নেম, আমরা কিন্তু কখনোই এটা বলি না হোয়ার ডু ইউ লিভ, এভাবে কিন্তু ভয়েস আপ করে বলি না আমরা। ঠিক আছে, সো এটাই হচ্ছে আমাদের ইন্টোনেশনটা। সো এতটুকু কি আমরা ক্লিয়ার হয়েছি ইন্টোনেশনে? আমরা ইন্টোনেশন আরো অনেক বেশি ক্লিয়ার হব সামনে, আমাদের আরো পার্ট আছে। আপাতত আমাদের এতটুকু জানলেই হবে। সো এতটুকু যদি আমরা কনফার্ম থাকি, সবাই একটু থামস আপ দিয়ে জানাবো টিচারকে যে আমরা ইন্টোনেশনের কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ। সো ইন্টোনেশন আমরা বুঝতে পেরেছি কিছুই না, কথা বলার সময় কখন ভয়েস আপ হবে কখন ভয়েস ডাউন হবে। কারো যদি কনফিউশন থাকে কখন ভয়েস আপ হচ্ছে কখন ডাউন হচ্ছে, এই যে আমাদের স্লাইডটি, এটা আমাদের জাগো ফাউন্ডেশনের পেজে কিন্তু থেকে যাবে, একটু দেখে নিতে। অলরাইট, সো এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টোনেশন। তারপর আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে স্ট্রেস। সো নাও উই গোনা লার্ন অ্যাবাউট স্ট্রেস। প্রথমে আমরা বললাম ইন্টোনেশন জানলাম, এখন হচ্ছে স্ট্রেস। তো স্ট্রেসটা হচ্ছে, ইন্টোনেশনটা কি ছিল, আমরা যখন কথা বলি কখন আমাদের ভয়েস লাউড হবে আবার কখন নিচে নেমে যাবে। অলরাইট, সেটা ছিল হচ্ছে ইন্টোনেশন। আর স্ট্রেস হচ্ছে কোন একটা ওয়ার্ডে কোন সিলেবলটাকে আমি জোর দিয়ে বলবো। আমি কি বুঝাতে পেরেছি? সিলেবল তো আমরা সবাই বুঝি, রাইট? কোন একটা ওয়ার্ডে, যেমন একটা ওয়ার্ডে কিন্তু কয়েকটা সিলেবল থাকতে পারে। জাস্ট লাইক ইফ উই সে আস্ক অ্যাবাউট ইওর নেম, হিজ নেম ইজ তানজিম, দেয়ার আর 2 syllables there, তানজিম। অলরাইট, দুটো সিলেবল আছে কিন্তু। সো এটাই হচ্ছে, সো স্ট্রেসটা কি? স্ট্রেসটা হচ্ছে কোন একটি ওয়ার্ডে কোন সিলেবলটাকে আমি জোর দিয়ে বলবো, সেটাই হচ্ছে স্ট্রেস। যেমন আমরা কিছু এক্সাম্পল যদি দেখি, আমরা খুব সহজেই এই জিনিসগুলো জেনে যেতে পারি। আচ্ছা, প্রথমে সিলেবল সম্পর্কে একটু কথা বলে নেই, অনেকের যদি কনফিউশন থেকে থাকে দূর হয়ে যাবে। সিলেবল কি? ওয়ার্ডের যে ইউনিটটা থাকে। যেমন এখানে আমরা একটি চার্ট দেখতে পাচ্ছি, প্রথমে দেখতে পাচ্ছি একটি ওয়ার্ড ডগ। ডগটাকে কি আমরা দুই ভাবে বলতে পারি? ডগ, এরকম করে বলতে পারি? উই ক্যান সে লাইক দিস, রাইট? উই ক্যান সে লাইক দ্যাট। সো আমরা কিন্তু বলতে পারি না ডগ, আমাদেরকে একবারে বলতে হবে ডগ, রাইট? আমাদেরকে একবারে বলতে হবে। সো এখানে নাম্বার অফ সিলেবল 1। যখন আমরা when we are pronouncing orange, তখন কিন্তু we can divide it into 2 syllables, right? আমরা কিন্তু দুটো সিলেবলে ভাগ করতে পারি, orange অথবা orange, alright? দুটো সিলেবলে আমরা ভাগ করতে পারি। আবার যদি আমরা if we talk about expensive, এখানে কিন্তু we have 3 syllables here, expensive, right? We have 3 syllables, expensive. আবার যদি আমরা ইন্টারেস্টিং এর কথা বলি, there are 4 syllables, interesting, 4টা সিলেবল, রাইট? এখন স্ট্রেসের যে ব্যাপারটা, এই যে আমরা পড়লাম ডগ, প্রথমে ডগ তো একটাই সিলেবল, সো এখানে একটা নরমালি ডগ, কোনো স্ট্রেস নেই। অরেঞ্জ, এঞ্জ, এখানে আমরা অরে প্রেসার দিয়ে বলবো নাকি এঞ্জে প্রেসার দিয়ে বলবো, এটাই হচ্ছে স্ট্রেস। কোন সিলেবলে স্ট্রেস দিব? এক্সপেন্সিভ, আমরা স্ট্রেস কোথায় দিব? এক্স এ দিব, পেনে দিব নাকি সিভে দিব? ইন্টারেস্টিং, 4টা সিলেবল, ইন্টারেস্টিং, আমরা এটাকে কিভাবে বলবো? ইন্টারেস্টিং, আর ইন্টারেস্টিং, মানে কিভাবে বলবো, কিভাবে বললে প্রপারলি হয়। সো এটাই হচ্ছে আমাদের স্ট্রেস। সো স্ট্রেসের কনসেপ্টটা কি আমরা বুঝতে পেরেছি? স্ট্রেস কি? জাস্ট স্ট্রেস জিনিসটা কি বুঝতে পেরেছি? একটু থামস আপ দেখাবো। অলরাইট, স্ট্রেসটা হচ্ছে জাস্ট একটা ওয়ার্ডের কোন সিলেবলটাকে আমরা জোর দিয়ে বলবো। এখন কথা হচ্ছে, স্ট্রেস তো আমরা যেমন তেমন ভাবে করতেই পারি না, ঠিক না? যে আমার ইচ্ছা হলো আমি প্রথম ওয়ার্ডটাকে স্ট্রেস দিলাম, ইচ্ছা হলো দ্বিতীয়টাকে ওয়ার্ড দিলাম, থিং ইজ নট লাইক দ্যাট। আমরা কিন্তু চাইলেই এটা করতে পারি, ঠিক আছে? আমাদের
কিছু নিয়ম আছে, যেই নিয়মের মাধ্যমে আমাদেরকে স্ট্রেস দিতে হবে। তো আজকে আমরা প্রথমে শুরু করব হচ্ছে, আমরা জাস্ট কয়েকটা নিয়ম শিখবো আমাদের বই থেকে, যাতে করে যেগুলো আমাদের কাজে লাগে একেবারে ডে বাই ডে। অলরাইট, কয়েকটা নিয়ম আমরা দেখবো। তার মধ্যে প্রথমে যেটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে কোনো যদি নাউন হয়ে থাকে, ইফ উই টক অ্যাবাউট এ নাউন, যেমন ফাদার, ভেরি ফ্যামিলিয়ার সাউন্ড। ফাদার, ফাদার কি নাউন অর ভার্ব? ফাদার একটি নাউন, রাইট? All of us already know about the difference between noun and verb, right? Verb আর noun এর ডিফারেন্সটা আমরা সবাই জানি। So father এর যে ব্যাপারটা, father হচ্ছে একটা noun. So when we are pronouncing a noun, যখন আমরা কোন একটা noun কে প্রনাউন্স করছি, দুটো সিলেবল হলে প্রথম যে সিলেবলটা আছে noun এর ক্ষেত্রে, প্রথমটা আমাদের স্ট্রেস দিতে হবে। So এতটুকু ক্লিয়ার? সহজ ভাষায় বলে দিচ্ছি, নাউন হলে প্রথম পার্টটাকে আমরা স্ট্রেস দিব। অলরাইট, যদি নাউন হয় প্রথম পার্টটাকে আমরা স্ট্রেস দিব। অলরাইট, তাহলে আমাদের গেথ্রি আসা, আমাদেরকে একটু পড়ে শোনান তো, এটাকে কি হবে তাহলে? প্রথম শব্দটাকে স্ট্রেস করবেন। Father. ফাদার। অলরাইট, সবাই একটু আমার সাথে বলেন তো, ফাদার। Father. অলরাইট, আমরা শুধুমাত্র এফ এ প্রথমটাকে স্ট্রেস দিব। কেন স্ট্রেস দিব? কজ ফাদার ইটসেলফ ইজ এ নাউন। ফাদার একটি নাউন, দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে ফাদার, ফাদারকে ফাকে আমরা স্ট্রেস দিব। অলরাইট, ওকে। এরপর আমরা যদি দেখি, এরপর ধরেন আমরা গেলাম ইয়েলোতে। ইয়েলো, এটি কি? ইয়েলো হচ্ছে একটি নাউন, রাইট? যেহেতু নাউন, নাউনের কনসেপ্ট অনুযায়ী আমরা কি করব? ইয়েলো, আমরা ইয়েলো এটাকে হচ্ছে স্ট্রেস দিব। ইয়েলো, ইয়েলো, ওকে, বুঝতে পেরেছি? ইয়েলো হচ্ছে একটা নাউন, সো আমরা ইয়েলো নরমালি আমরা এভাবে উচ্চারণ করব যে ইয়েলো, দিস ইজ ইয়েলো কালার। অলরাইট, অলরাইট, আপনারা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারছেন, থ্যাংক ইউ। সো এরপর একটা ফিঙ্গার। ফিঙ্গার আমাদের অনেক পরিচিত একটা জিনিস, আমরা অনেকবার এটাকে বলে থাকি ফিঙ্গার। সো এটাকে আমরা কিভাবে বলবো? ফিঙ্গার। ফিঙ্গার হচ্ছে নাউন, রাইট? সো আমরা কিভাবে বলবো? ফিঙ্গার, ফিঙ্গার, ঠিক আছে? সো আমরা নরমালি বলবো ফিঙ্গার। ফিংটাকে হচ্ছে আমরা স্ট্রেস দিব, কারণ ফিঙ্গারটা হচ্ছে একটি নাউন। তারপর আমরা বলতে পারি সিস্টার। আমরা এখানে কোথায় স্ট্রেস দিব? সিস্টার হচ্ছে একটি নাউন, সো আমরা কোথায় স্ট্রেস দিব? আমরা স্ট্রেস দিব সিস্টারে। সিস, সিস্টার। অলরাইট, এরপর অফেন। অফেন, আমরা এখানে অফে হচ্ছে প্রেসারটা দিব। সো এতটুকু কি আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি? এতটুকু আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি? একটু থামস আপ দেখাবো। অলরাইট, সো আমাদের হচ্ছে এতটুকু যদি আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি, বাকি যে পার্টটুকু আছে খুব সহজেই বুঝে যাব। সো আমরা এতটুকু যতটুকু আজকে পড়লাম, ঠিক ততটুকু থেকে আমি আপনাদের কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করতে চাই। অলরাইট, সো আর ইউ রেডি? আমি কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করব, শুধু আমাকে একটু অ্যান্সার গুলো বলবেন যে কে কোনটা বুঝলাম। অলরাইট, প্রথমে আমি স্লাইডটি শেয়ার করেই রাখছি, আমাকে স্লাইড দেখে দেখে বলবেন। আমাকে প্রথমে একটু তানজিম বলবেন। তানজিম, আমাকে একটু উচ্চারণ করে শোনান তো, প্রনাউন্স দ্য ওয়ার্ড। Father. ফাদার। অলরাইট, এটা ইয়েলো। Yellow. ওকে, অলরাইট, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা একটু নাওয়ারের কাছে যেতে চাই। নাওয়ার, আমাদেরকে একটু একটু শোনান তো। ফিঙ্গার, ফিঙ্গার। অলরাইট, এটা একটু শোনান তো। সিস্টার, সিস্টার, স্ট্রেস দিয়ে সিস্টার। অলরাইট, সো এটা আমাদের হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে পড়তে পড়তে হয়ে যাবে। এখন আমি একটু নাওয়ারকে জিজ্ঞেস করতে চাই, নাওয়ার, ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন হোয়াট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই ইন্টোনেশন? ইন্টোনেশন বলতে আমরা কি বুঝেছিলাম? নিজের মতো করে বলেন, জাস্ট যেটা বুঝেছেন। এই যে আমি কথা বলছি, কোনো সময় কোনো কোনো সময় আমার স্যার, voice যে up হয়ে যায়। মানে কোনো কিছু করা নেই ওয়ার্ড দিয়ে যেসব, জি স্যার, আর ওগুলোর উত্তর দেওয়ার সময় যেমন ইয়েস অথবা নো দিলে ওগুলা ডাউন হয়ে যায়, ওটাকে ইন্টেনশন। অলরাইট, সো আমরা অনেক এক্সপ্লেইন করে বলেছিলাম, সো এত কিছু বলা লাগবে না, জাস্ট আমাদের ভয়েস কথা বলার সময় সামটাইমস আপ হয়ে যায়, সামটাইমস ডাউন হয়ে যায়, এটা হচ্ছে ইন্টোনেশন। সো এরপর আমরা স্ট্রেস সম্পর্কে আমাদের একটু তানজিম একটু বলে দিবেন। তানজিম না, তানজিমের কাছে আমি অনেকবার গিয়েছি আজকে, তানজিমের কাছে আর যাবো না আজকে। আজকে আমরা একটু যেতে চাচ্ছি। মাইমুন শুনতে পাচ্ছেন আমাদের?
অলরাইট, তাহলে আমরা তানজিমের কাছেই ফেরত যাই। তানজিমের নাম বলেছিলাম, তানজিম আমাদেরকে একটু বলবেন। তানজিম, স্ট্রেস বলতে কি বুঝেছেন একটু বলবেন। হ্যালো ভাইয়া। হ্যালো তানজিম ভাইয়া। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, তানজিম শুনতে পাচ্ছেন? অলরাইট, তানজিমকে মনে হয় আমরা কানেক্ট করতে পারছি না, নো প্রবলেম। সো আমি বলে দিচ্ছি। সো আমাদের স্ট্রেসটা হচ্ছে কোন একটি ওয়ার্ডের মধ্যে কোন শব্দটাকে আমরা জোর দিয়ে বলবো সেটা স্ট্রেস। সো আমরা আমাদের আগামী ক্লাসে আরো অনেক কিছু জানতে পারবো, যে স্ট্রেস, সেকেন্ড সিলেবল, থার্ড সিলেবল, কম্পাউন্ড, কমপ্লেক্স, অনেক কিছু জানতে পারবো। তো সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, এই কামনায় শেষ করছি আমাদের আজকের ক্লাস। থ্যাংক ইউ সবাইকে। গুড আফটারনুন এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ঘরে বসে শিক্ষার পক্ষ থেকে আমি তৌহিদুল ইসলাম সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের গণিত ক্লাসটিতে। আমাদের সাথে যে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছে আশা করছি প্রত্যেকে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন। যারা আমাদের এখানে পার্টিসিপেন্ট রয়েছেন এবং ফেসবুক লাইভ থেকে আমাদের সাথে যারা কানেক্টেড, আপনাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের ক্লাসটি। আমরা লাস্ট দিন অধ্যায় 4.3-এর কয়েকটি সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তাই তো? আমি একটু ত্রিয়াশার কাছে যেতে চাচ্ছি। ত্রিয়াশা, আপনাকে আমি আনমিউট করছি, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? ত্রিয়াশা, আপনাকে আমি আনমিউট করছি, আপনি কি আমাকে শুনতে যাচ্ছেন? জি। আচ্ছা, আমাদের কিছু বাড়ির কাজ ছিল, আপনি কি জানেন? জি। আমরা কি বাড়ির কাজটি করতে পেরেছিলাম? অবশ্যই। আচ্ছা, আমাকে কি একটু স্ক্রিনে দেখানো যাবে? আমি আশা করছি প্রত্যেকে আপনাদের বাড়ির কাজটি একটু বের করে রাখবেন সামনে। আমরা কি করছিলাম ত্রিয়াশা? স্যার, আমরা হচ্ছে বীজগণিতীয় রাশির 4.3 করছিলাম। জি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা বীজগণিতীয় রাশি 4.3-এর কিছু সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তাই তো? জি। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। যারা ফেসবুক লাইভ থেকে আমাদের সাথে কানেক্টেড রয়েছেন, যদি আপনারা কোনো কিছু আমাদেরকে জানাতে চান অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। আমরা যেই পর্যন্ত ছিলাম তার পরবর্তী টপিকস থেকে আজকে শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা এই সৃজনশীলটি নিয়ে কিন্তু আলোচনা করছিলাম, যেটি আমাদের মূল বইয়ের 41 নং সৃজনশীল ছিল। এই সৃজনশীলটির অলরেডি আমরা ক নাম্বার এবং খ নাম্বারটা কিন্তু করে ফেলেছি। আচ্ছা, এবার আমরা চলে যাব গ নাম্বারে। গ নাম্বারে আমাদের একটি প্রশ্ন ছিল, অর্থাৎ একটি বীজগণিত রাশি আমাদেরকে দেওয়া ছিল। রাশিটি ছিল এমন: 5x স্কয়ার প্লাস xy প্লাস 3y স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার মাইনাস 8xy মাইনাস y স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার প্লাস 10xy। এই টোটালটি একটি অনেক বড় বীজগণিত রাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাই তো? কিন্তু বড় রাশি দেখলেই ভয় পাওয়ার কিছু নেই, নিয়ম কিন্তু একই। আমরা আগের ক্লাসগুলিতে যে নিয়মগুলো শিখে এসেছি ওই একই নিয়ম দ্বারা কিন্তু আমরা এই ম্যাথটিকেও সলভ করতে পারি। আমাদেরকে এই বীজগণিতিক রাশিটি দিয়ে আমাদেরকে প্রশ্নে কিন্তু বলে দিয়েছে যে প্রথমে এটিকে সরল করতে হবে। আমরা নিশ্চয়ই সরল করা জানি। সরল বলতে মূলত যোগ এবং বিয়োগের কাজকে কম্বাইন্ডলি একসাথে করা বোঝায়। সো প্রথমে আমাদেরকে এটিকে সরল করতে হবে, এবং সরল করতে গেলে আমরা যে নিয়মটি আগে থেকেই জানি, প্রথমে আমাদেরকে ব্র্যাকেটগুলি উঠাতে হবে, অর্থাৎ বন্ধনীগুলিকে উঠাতে হবে। আমরা যদি ব্র্যাকেটগুলি উঠাই, আমরা কিন্তু জানি যখন ব্র্যাকেটের আগে মাইনাস সাইন থাকে, ব্র্যাকেটের ভিতরের প্রত্যেকটি পদের চিহ্নগুলিকে চেঞ্জ করে লিখতে হয়। যেমন এখানে এক্স স্কয়ারের সাইনটা প্লাস মিন করছে, যখন আমরা ব্র্যাকেটটাকে উঠিয়ে দিব তখন এটার সাইনটা অটোমেটিক্যালি মাইনাস হয়ে যাবে। আবার 8xy এই সাইনটা আছে মাইনাস, যখন আমরা ব্র্যাকেটটাকে তুলে দিব, যেহেতু ব্র্যাকেটের বাহিরে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইনাস সাইন আছে, তাহলে এই মাইনাস এবং এই মাইনাস একত্রিত হয়ে প্লাস 8xy হয়ে যাবে। সিমিলারলি আমরা 3 নম্বর বীজগণিতিক রাশিটাকেও ব্র্যাকেট থেকে মুক্ত করব। তাহলে এটি এমন হবে মাইনাস ওয়াই স্কয়ার মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এক্স স্কয়ার এবং প্লাসে মাইনাসে মাইনাস 10xy। জাস্ট এইটুকু মনে রাখলেই হবে, যদি ব্র্যাকেটের আগে মাইনাস সাইন থাকে তাহলে ব্র্যাকেটের ভিতরের
প্রত্যেকটি টার্মের সাইনগুলিকে চেঞ্জ করে বসাতে হয়। এবার আমরা যে কাজটি করব, একই রকমের পদগুলিকে একত্রে লিখব। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 5x² একটি পদ রয়েছে, -x² একটি পদ রয়েছে এবং +x² একটি পদ রয়েছে, অর্থাৎ x² জাতীয় পদ আছে আমার তিনটি। তাহলে প্রথম কাজ হলো আমাদের এই তিনটি পদকে একত্রে করে লেখা। আচ্ছা, এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি xy এর একটি সাইন রয়েছে, 8xy রয়েছে এবং -10xy রয়েছে, অর্থাৎ xy যুক্ত যে তিনটি পদ রয়েছে এই তিনটি পদকে এবার আমরা একত্রে করে লিখব। এবং লেখার সময় একটি জিনিস অবশ্যই মনোযোগ সহকারে গুরুত্ব দিয়ে খেয়াল রাখতে হবে, চিহ্নগুলো যেন আমরা ঠিক মতো লিখতে পারি। চিহ্ন কিন্তু পরেরটিকে বোঝায় না, প্রত্যেকটি পদের চিহ্ন কিন্তু তার পূর্বে থাকে, তার আগে থাকে। এই জিনিসটি কিন্তু আমাদেরকে ভুললে চলবে না। আচ্ছা, এবার চলে যাচ্ছি আমাদের পরের টপিকসটিতে, অর্থাৎ 3y² এবং y²। আমরা y² এর পদটা পাচ্ছি দুইটা। সো প্রথম কাজটি আমরা করলাম এমন ভাবে x², xy এবং y² এই তিন জাতীয় পদকে আমরা আলাদা আলাদা ভাবে সাজিয়ে লিখলাম। আচ্ছা, এবার আমরা যে কাজটি করব, ক্যালকুলেশন করব। আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যালকুলেশন করতে গেলে এই +x² এবং -x², এটা কি হয়ে যাবে, কাটাকাটি চলে যাবে। +x² এবং -x² কি হয়ে যাবে, কাটাকাটি চলে যাবে। আচ্ছা, এরপরে শুধু 5x² থাকলো। এবার আসেন 8xy আর xy, অর্থাৎ 8টা এবং 1টা, 8টা আর 1টাকে যোগ করলে হচ্ছে 9টা, অর্থাৎ 9xy। এবং লাস্টে ছিল আমাদের -10xy, ওটাকে আমরা একত্রে করে লিখলাম। এবার চলে যাচ্ছি আমরা পরেরটিতে, 3y² y², অর্থাৎ আচ্ছা, প্রিয়াশা বোধহয় আমাদেরকে কিছু বলতে চাচ্ছিল। প্রিয়াশা কিছু বলতে চাচ্ছ? প্রিয়াশা, আমি আপনাকে আনমিউট করেছি, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। আচ্ছা, আপনি কি কিছু বলতে চেয়েছিলেন? জি স্যার, হচ্ছে আমার অঙ্কটি করা শেষ, আর হচ্ছে অঙ্কে ওইখানে একটি জায়গাতে ভুল হয়েছে, ওইখানে 10y হবে, 10xy লেখা আছে লাস্টেরটা। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি একটু মিলিয়ে নেন আমাদের সাথে। অবশ্যই। জি, ঠিক আছে, আমি আশা করবো আপনি আমাদের স্লাইডটির সাথে মিলিয়ে নেবেন কষ্ট করে। ওকে, আমরা যেখানে ছিলাম 8xy এবং 10xy ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাচ্ছি -10xy + 2y²। আচ্ছা, এবার আসেন আমরা চলে যাচ্ছি পরেরটিতে, অর্থাৎ 5x² -xy। আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু 10 এবং 9, আমরা যদি 10 থেকে 9 কে মাইনাস করি তাহলে হচ্ছে 1। যেহেতু 9 এবং 10 এর ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি 10 নাম্বারটি কিন্তু বড়, যেহেতু 10 নাম্বারটি বড় সংখ্যার আগে মাইনাস থাকলে আমরা xy পদের আগে মাইনাস চিহ্নটি বসাবো। আচ্ছা, এবার দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে 2y² রয়েছে, আমরা 2y² নিয়ে আসবো। আচ্ছা, তো আমরা কিন্তু উত্তরটি পাচ্ছি এমন 5x² -xy + 2a²। যারা করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে, আমি আশা করছি তারা আমাদের সাথে অ্যান্সারটিকে মিলিয়ে নেবেন। ঠিক আছে, আমাদের সাথে অ্যান্সারটিকে আপনারা সকলে মিলিয়ে নেবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবার আমাদের প্রশ্নে কিন্তু আরো একটি কথা বলা ছিল, এখানে x এর একটি মান দেওয়া আছে এবং y এর একটি মান দেওয়া আছে। x এবং y এর মান দিয়ে আমাদেরকে বলেছে আমরা যে সরলের অ্যান্সারটি পেয়েছি, অর্থাৎ সরলের অ্যান্সারটি আমাদের ছিল এটি 5x² -xy + 2y²। এই রাশিটির ভিতরে আমাদেরকে x এর এই মানটি এবং y এর মানটিকে বসাতে হবে। আচ্ছা, প্রথমে আমরা যে কাজটি করব, যে রাশিটি আমরা একটু আগেই পেয়েছি সেই রাশিটিকে আমরা তুলে নেব, 5x² -xy + 2a²। এবার আমরা যে কাজটি করব, x এবং y এর জায়গায় শুধু মানটি বসিয়ে দিব। আমরা নিশ্চয়ই মান বসানোর নিয়ম আগের ক্লাসগুলো থেকেই জেনে আসতেছি, তারপর আমরা দেখে নিচ্ছি কিভাবে মানটা আমরা বসাবো। দেখতে পাচ্ছি আমরা 5 × x এর পরিবর্তে কিন্তু আমরা বসাবো 2²। x এর জায়গায় আমরা লিখবো 2, তার উপরে একটা স্কয়ার ছিল, ওটাকে আমরা যেভাবে আছে ওভাবেই বসায় দিব। এরপরে আছে মাইনাস, বসিয়ে দিলাম মাইনাস। এবার x এর মানটিকে বসিয়ে দিলাম 2 এন্ড y এর মানটিকে আমরা বসিয়ে দিলাম 1, প্লাস আবার প্লাস দিলাম 2 * y এর পরিবর্তে আমরা বসাবো 1, এবং যেহেতু y এর উপরে একটি স্কয়ার আছে তাহলে 1 এর উপরে আমরা একটি স্কয়ার দিব। স্কয়ারের মিনিংটা নিশ্চয়ই আমরা সকলে জানি,
আমরা কি স্কোয়ার জিনিসটার সাথে পরিচিত? আচ্ছা, আমি একটু নাওয়ারের কাছে যেতে চাচ্ছি। নাওয়ার, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? নাওয়ার, আমি আপনাকে আনমিউট করেছি, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। আচ্ছা, আমরা কি স্কোয়ার সাইনটির সাথে পরিচিত? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, বলুন তো তাহলে 5 কে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে আমরা কি পাবো? 5 কে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি? আচ্ছা, অসুবিধা হচ্ছে, ঠিক আছে, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। মাইমুন, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? মাইমুন, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আমরা কি স্কোয়ার সাইনটির সাথে পরিচিত? যে কোনো নাম্বারকে স্কোয়ার করতে বললে আমরা কিভাবে করি? ওটাকে 2 এর সাথে আচ্ছা, প্লাস করি। ঠিক আছে, আমি বুঝতে পেরেছি, একটু অসুবিধা হচ্ছে, কোনো সমস্যা নেই, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। স্কোয়ার বলতে মূলত বোঝানো হয় একই সংখ্যাকে একই সংখ্যা দ্বারা গুণ করা। স্কোয়ার বলতে মূলত আমরা বুঝি একই সংখ্যাকে একই সংখ্যা দ্বারা গুণ করা। অর্থাৎ যদি আমাদেরকে 5 কে স্কোয়ার করতে বলা হয়, আমরা 5 কে 5 দ্বারা গুণ করব। যদি আমাদেরকে 10 কে স্কোয়ার করতে বলা হয়, আমরা 10 কে 10 দ্বারা গুণ দেব। অর্থাৎ একই সংখ্যাকে যদি আমরা একই সংখ্যা দ্বারা ওই সংখ্যাটি দ্বারা গুণ করি তাহলে কিন্তু আমাদের স্কোয়ার চলে আসতেছে। স্কোয়ার মানে ব্যাপারটা এমন না যেন যে 2 কে স্কোয়ার মানে 2 কে 2 দ্বারা গুণ, না, এমন না। 2 কে স্কোয়ার মানে 2 into 2, অর্থাৎ যেই সংখ্যাটি থাকবে ওই সংখ্যাটিকে ওই সংখ্যাটি দ্বারা যদি আমরা গুণ করি তাহলেই কিন্তু আমরা স্কোয়ার জিনিসটাকে মিন করছি। সো আমরা দেখতেই পাচ্ছি 2 স্কোয়ার, দ্যাট মিন্স 2 কে আমরা 2 বার গুণ দিব। আমরা যদি 2 কে 2 বার গুণ দেই আমরা পাচ্ছি কত? 4। তাহলে জিনিসটা আমাদের এমন আসবে 5 into 4 minus 2 into 1 plus 2 into 1, because of 1 কে যদি 1 দ্বারা গুণ করা হয়, 1 কে যদি 1 দ্বারা গুণ করা হয় তাহলে কিন্তু আমরা রেজাল্ট আলটিমেটলি 1ই পাই। আচ্ছা, এবার চলে যাচ্ছি আমরা ক্যালকুলেশনে। 5 কে যদি আমরা 4 দ্বারা গুণ দেই, 4 5 20, 20, মাইনাস 2 কে যদি আমরা 1 দ্বারা গুণ দেই, 2 1 is a 2, and 2 কে যদি 1 দ্বারা গুণ দেই এখানেও হচ্ছে 2। তাহলে আসুন এই 2 প্লাস 2 এবং এই মাইনাস 2টা কি হয়ে যাচ্ছে, আমাদের কাটাকাটি চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ 2 থেকে 2 বাদ দিলে কি হচ্ছে আমাদের? 0। সো উই গেট রেজাল্ট 20। আমরা তাহলে রেজাল্টটা কি পাচ্ছি? 20। আমি আশা করছি আমরা প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছি। আমরা কি প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছি? থ্যাংক ইউ সো মাচ। যারা ফেসবুক লাইভ থেকে আমাদের সাথে কানেক্টেড রয়েছে, আপনারা যদি কোনো কিছু জানাতে চান অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে জানাতে ভুলবেন না। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরের সৃজনশীলটিতে। এরপরে আমাদের মূল বইয়ের 42 নং একটি সৃজনশীল আছে। x ইকুয়াল টু যদি a প্লাস b হোল স্কয়ার হয়, y ইকুয়াল টু যদি a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার হয় এবং z ইকুয়াল টু যদি a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার মাইনাস 2ab হয়। ক নাম্বার কোশ্চেনটি z পদগুলোর সাংখ্যিক সহগগুলোর যোগফল নির্ণয় করতে বলা হয়েছে। খ নম্বরে বলা হয়েছে y এর সাথে z কে প্লাস করতে এবং y এর সাথে z কে মাইনাস করতে, এবং গ নম্বরে বলা হয়েছে a ইকুয়াল টু 3 এবং b ইকুয়াল টু যদি -2 হয় তাহলে আমরা প্রমাণ করব x ইকুয়াল টু y। আচ্ছা, আমরা চলে যাচ্ছি ক নম্বর প্রশ্নটি। ক নম্বর প্রশ্নটি আমাদের এমন ছিল z ইকুয়াল টু a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার মাইনাস 2ab। আমরা দেখতেই পাচ্ছি z এর পদগুলোর ভিতরে 3টি পদ রয়েছে, 1টি 2টি 3টি। আমাদেরকে কোশ্চেনটি বলা ছিল এই পদগুলোর সাংখ্যিক সহগগুলোর যোগফল। সহগের সাথে নিশ্চয়ই আমরা সকলে পরিচিত। আমরা কি সহগ চিনি? আমরা কি সকলে সহগ চিনি? ঠিক আছে, যদি আপনারা কেউ ভুলে যান আমি আবার একটু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। সহগ বলতে মূলত a স্কয়ার, এই যে পদটি, এই পদটির আগে যে সংখ্যাটি থাকবে সেই সংখ্যাটিকে সহগ মেন করবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি a স্কয়ারের আগে কিন্তু কিছু নেই। যেহেতু a স্কয়ারের আগে কিছু নেই অর্থাৎ a স্কয়ারের সহগটি এখানে বোঝাচ্ছে 1। আচ্ছা, দ্বিতীয় পদটিতে চলে যাচ্ছি আমরা, b স্কয়ার। এই b স্কয়ারের পদটির আগেও আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু নেই, অর্থাৎ এই সহগটি আছে +1 হিসেবে। আচ্ছা, এবং 3 নাম্বার পদটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি -2ab, অর্থাৎ এই ab এর সংখ্যাটি ab এর সাথে এখানে 2 গুণ আকারে আছে। যেহেতু এখানে 2 আছে তাহলে ab এর সহগটি হবে -2। এবং এখানে একটি কথা অবশ্যই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, যখন আমরা সহগ নিব তখন কিন্তু চিহ্ন সহ নিতে হয়। চিহ্ন সহ বলতে
প্লাস থাকলে তো সেটা না নিলেও চলে, কিন্তু যখন মাইনাস সাইন থাকবে ডেফিনেটলি আমাদেরকে মাইনাস সহগটি সহ নিতে হবে, অর্থাৎ সহগের সাথে আমাদেরকে মাইনাস সাইনটিকেও নিতে হবে। যেহেতু আমাদেরকে বলা হয়েছে সহগগুলোর যোগফল বের করতে, আমরা যদি সহগগুলোর যোগফল একটু খেয়াল করি, প্রথমটার ভিতরে ছিল 1, সেকেন্ডটিতে ছিল 1 এবং লাস্টে ছিল -2। দ্যাট মিন্স আমরা এমন পাচ্ছি 1 + 1 - 2, যেটাকে ক্যালকুলেশন করলে হচ্ছে 2 - 2 এবং এটাকে যোগ করলে আমরা পাচ্ছি 0। আচ্ছা, এবার আমরা চলে যাচ্ছি খ নম্বরে। আমাদের খ নম্বরে দুটি রাশি দেওয়া ছিল, y = a² + 2ab + b² এবং z = a² - 2ab + b²। বলা হয়েছে y কে z এর সাথে একবার যোগ করতে এবং একবার বিয়োগ করতে। আশা করছি প্রত্যেকেই পারবেন, বিকজ অফ আমরা এই জিনিসগুলো কিন্তু অলরেডি প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে শিখে এসেছি। আচ্ছা, তারপর আমি একটু সহযোগিতা করব আপনাদেরকে। যখন আমরা y এর সাথে z কে প্লাস করব তখন আমরা কি পাচ্ছি? দেখতেই পাচ্ছি a² এর সহগটা এখানে 1, এখানেও a² এর সহগটা 1। সো 1 এবং 1 কে যদি আমরা প্লাস করি আমরা পাচ্ছি কি 2, অর্থাৎ এখানে পাচ্ছি আমরা 2a²। আবার দেখতে পাচ্ছি +2ab এবং -2ab। সো 2 থেকে যদি 2 কে বাদ দেওয়া হয় কি হয়? আলটিমেটলি 0। 0 দ্যাট মিন্স এখানে ab এর টার্মটি আর আসবে না। আচ্ছা, এবার 3 নম্বর পদটি আমরা খেয়াল করি, 1b² - 1b²। যেহেতু 1 and 1 প্লাস করলে হচ্ছে 2, সো এই 1 আর 1 প্লাস করে আমরা লিখছি 2b²। আচ্ছা, এটি ছিল আমাদের এটার যোগফল। এবার চলে আসি আমরা বিয়োগফলটিতে। আমরা দেখতে পাচ্ছি y = a² + 2ab + b²। তার নিচে আমরা লিখব z = a² - 2ab + b²। আমরা নিশ্চয়ই জানি সকলে, যখন বিয়োগ করতে হয় তখন নিচের বীজগাণিতিক রাশিটির প্রত্যেকটি পদের সাইনগুলিকে কিন্তু চেঞ্জ করে নিতে হয়। সো নিচে যে টার্মগুলি আমাদের আছে, প্রথম কাজ হলো আমাদের প্রত্যেকটির সাইনগুলিকে চেঞ্জ করে নেওয়া। আমরা যদি সাইনগুলিকে চেঞ্জ করে নেই, জেড এর সাইনটি এখানে প্লাসে ছিল, এটি মাইনাস হয়ে যাবে। a² এর সাইনটি এখানে প্লাসে ছিল, এটিও মাইনাস হয়ে যাবে। 2ab এর সাইনটি মাইনাস ছিল, এটি প্লাস হয়ে যাবে। b² এর সাইনটি প্লাস ছিল, এটি মাইনাস হয়ে যাবে। এবার আমরা যখন ক্যালকুলেশন করব ডেফিনেটলি চিহ্নগুলো চেঞ্জ করার পরে যে সাইনগুলি পেয়েছি আমরা নিচের রাশিগুলোর সাইন কিন্তু সেগুলোকেই ধরবো। অর্থাৎ এই জেড এর সাইনটি যদি কেউ প্লাস ধরি তাহলে কিন্তু ভুল হবে, জেড এর সাইনটি ধরতে হবে মাইনাস। সিমিলারলি প্রত্যেকটি টার্মের সাইন হবে নিচে যে সাইনগুলি আমরা চেঞ্জ করে পেয়েছি। আচ্ছা, এবার আমরা বিয়োগ করি। যদি বিয়োগ করি দেখতে পাচ্ছি এখানে 1a² ছিল এবং এখানে -1a² ছিল। 1 থেকে 1 বাদ গেলে থাকছে 2, 1 থেকে 1 বাদ গেলে থাকছে 0। আবার যখন এই 1b² থেকে 1b² কে আমরা বাদ দিব তখনও কিন্তু পাচ্ছি 0। সো এই 2 and এই 2 যখন প্লাস করব 2 আর 2 হয়ে যাচ্ছে আমাদের 4ab। আচ্ছা, খ নাম্বার কোশ্চেনটি, এখানে গ নম্বরে চলে আসছি আমরা। আমাদেরকে বলা হয়েছে যদি a = 3 হয় এবং b = -2 হয় তাহলে প্রমাণ করতে হবে। প্রমাণের ভিতরে ছিল আমাদের এরকম x এবং y কে সমান লিখতে হবে। আমরা জানি প্রমাণের অঙ্ক কিন্তু আমরা সব সময় লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড দিয়ে করি। যেহেতু এখানে লেফট হ্যান্ড সাইডটি x আছে তাহলে x এর ভিতরে আমরা কি করব? রাশিটি তুলবো, নরমালি মান বসাবো। যেহেতু আমরা নিয়মগুলি আগে থেকে শিখে আসছি তো এখানে আর বিস্তারিত এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার কিছু নেই। আচ্ছা, সিমিলারলি যখন আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড করব, রাইট হ্যান্ড সাইডের রাশিটিকে তুলবো, মানগুলোকে বসাবো, বসানোর পরে নরমালি আমরা ক্যালকুলেশন করে রেজাল্টটা পেয়ে যাব 1। নিয়মগুলি কিন্তু আমরা আগে থেকেই জানি, সো এখানে নতুন করে বোঝানোর কিছুই নেই। আচ্ছা, যদি কারো আমাদের স্লাইড দেখতে অসুবিধা হয় বা যদি না তুলতে পারি, আমাদের রেকর্ডেড ফেসবুক লাইভ থেকে আমরা অবশ্যই আমাদের যে মিসিং ম্যাথগুলি আছে সেগুলো লিখে নিতে পারবো। আজকের মতো আমরা এই পর্যন্তই করব এবং যারা বুঝতে পেরেছেন আমি আশা করছি প্রত্যেকে আমরা যতটুকুই পড়িয়েছি অতটুকুই ঠিক মতো বাসায় বাড়ির কাজ করব। ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তী দিনে হয়তো এই চ্যাপ্টারের নতুন কিছু অথবা নতুন কোনো চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা আপনাদের কাছে আবার আসছি। সেই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ফেসবুক লাইভ থেকে যারা কানেক্টেড রয়েছেন এবং আমাদের যত পার্টিসিপেন্ট রয়েছেন প্রত্যেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আল্লাহ হাফেজ।